So what's up guys and girls, welcome back to Redden. Today we're going to install a new operating system, that is Ubuntu or Linux we may call it. How we are going to install and what are the things we have to remember before installing this Ubuntu, and why I'm installing this, because a lot of people have the same problem like me, that is you may hate Windows operating system, or you just want to get rid of this Windows, okay, Windows 7, Windows 8 or Windows 10, whatever you are installing. So ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ವಿಂಡೋಸಿಂದ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಬೇಡ, ವಿಂಡೋಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಉಬಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಬಂಟುವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಲಾಭ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ I seen on the YouTube, they are using for example, if your one laptop is corrupt, or one laptop is broken, or one laptop just got full virus, or you wanted to repair that laptop, they are using another laptop or downloading the new software, and they are flashing the software in another laptop, because a lot of us like me don't have any another laptop, so we have one laptop and one phone or two phones. Okay, so that is why I'm using phone for downloading and also installation. I'm using phone for downloading and flashing the software, Ubuntu software. So how we are going to do, so what are the things we need and what are the software I'm using, these are the things we are going to discuss in this video. So ಏನಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ನಾವು 2-3 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ USB ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಉಬಂಟುವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, one thing you have to make sure that you take up all the backup. I mean, even the hard disk ಏನಾದ್ರು information ಇದೆ, like photos, videos or any data, just take up backup or copy that to another memory card or folder or any hard disk or any SSD. Then you just do the thing. But in my opinion, in my side ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಅರೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ process. So that is why so make sure that, and before doing any clicking anything, so perfectly concentrate and see my videos and also your screen, laptop screen, what are the instructions they are providing. So that's why you may get the clear idea. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. So let's get into the installation process. Open any browser you may want, ಯಾವ ಬ್ರೌಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ I will search for Firefox. Okay, where is that Firefox? So yeah, I'm using Firefox. So type Ubuntu 20.04 ISO file download and search. Yeah, click on OK. Then it will pop up ubuntu.com. First link you have to click. First link may click ಮಾಡಿ. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ 2.6 GB. ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ ಇದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.6 GB, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಜಿಯೋ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 3 ಥಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. 1 OTG ಕೇಬಲ್, 1 ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, 1 ಯುವರ್ ಫೋನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವೀಗ ಫೈಲನ್ನು USB ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿ ನೀಡ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ H-Droid. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚನ್ನು ಹಾಕಿ ETCH Droid ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್
USB to the phone and open the Android application and search for your ISO file. ನೀವು ISO ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್, it will ask, then click on OK and click on down arrow button and it will show up a warning message that ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ do that, otherwise check it once again, everything is perfectly all right, then click on once again and flash it. So it will take some time, so ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can check that also in the window. Okay, so it will take some time. It means at least 10 to 15 minutes, but ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ USB is working properly, it's blinking, that means it's working. So I will show you the process. Look, writing image 18%, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ 17 MB/s, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ 98-96% ಆದ ಕೂಡಲೇ writing finished and unsupported SanDisk. It will tell you that this USB is not supported, but still wait, it will work on. Put your USB on the PC and now I'm using a Lenovo laptop. So one advantage is that Lenovo laptop ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೀ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೀಸೆಟ್ ಕೀ ಅಂತೇಳಿ. So if you are using the Lenovo laptop, just press that reset key, or you are using another company laptop like HP, Dell or any other thing, then you have to press function keys. I will put a chart or I will put an image that has all the information for boot menu and BIOS setup, everything. So ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೀಯನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನಾದ್ರು HP ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀಯನ್ನು ನೀವು ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಬೂಟ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಯೋಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ F10 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ವಿಂಡೋ ವಿಲ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಸ್ ಮೆನ್ಯೂ, ಬೂಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏರೋ ಕೀಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಏರೋ ಕೀ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರೋ ಕೀ ಆನ್ ದ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಯೋಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆರ್ ಬೂಟ್ ಮೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಹಿಟ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ USB ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬಯೋಸ್ ಸೆಟಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಬಯೋಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ boot from USB, then it will show up in the boot menu. So once you done that, click on boot menu and hit USB boot or boot from USB and hit enter. Once you done that, ಅದಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಂಡೋ ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ Ubuntu or install Ubuntu. So we are installing Ubuntu, so click on install Ubuntu and it will ask which type of keyboard you are using. I am using US keyboard, and it will also ask you that connect to the Wi-Fi or not. ನೀವು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ಉಬಂಟು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಟ್ ಆನ್ ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ನನಗದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಯಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ or continue.
So this is very important step here. Install Ubuntu alongside ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯೂರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಈಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಮಿಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್, ನನಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎರೇಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎರೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಯುವರ್ entire hard disk will be erased and you will lost all the data, your photos, files, everything will be lost. So make sure take a backup, then do this step. The time zone, so wherever you are living, depending on your country, click on that. So I am living in India, so I will click India ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಂಡೋ ಪಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ಸೊ ಟೈಪ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. No, you don't need to give any email ID, anything like that. Just it's a log ID ಅಷ್ಟೇ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪಿ ಸಿಯನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಓಕೆ. And this welcome to Ubuntu window pop up, and it will take some time to install every software, all the softwares. So you have to be very patient because it takes near about 15 minutes. So once you done that, so your computer will ask for a reboot or restart. Click on restart, and it will take some time. Okay, and one more important thing is that you have to remove the pen drive. If you have the pen drive still connected, then remove that, because if you don't remove that, it will not going to boot. ಸೊ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಬೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, then press the enter key. So remove your pen drive and press enter. So once you done that, it will show you the your username, and you write your username. You already shown the username and password. You have to enter the password and click on enter. The Ubuntu welcome screen will pop up in a second. So here it is. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್. ಸೊ ಯುವರ್ Ubuntu ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ Ubuntu ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು Ubuntu 20.04 ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಟಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ 1 ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಚೇಂಜು, ಆನಂತರ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ. So if you like this video, or if you wanted to give support to this channel, just give a like, and you are new to the channel, ನೀವು ತುಂಬ ಹೊಸಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. I will see you in the next video. Till then, goodbye.